गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। असीं अज बच्चे पढ़ना हैगा हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स बारे। सब तो पहला बच्चे असीं की करांगे, इंट्रोडक्शन करांगे। इंट्रोडक्शन दे विच साडे कोल सब तो पहला पता होना चाहिए कि हैलोजन जिहड़े वो बनदे किद्दां हैगे, हैलोजन कंपाउंड्स जिहड़े असीं किसी भी हाइड्रोकार्बन दे विचों बच्चे अगर हाइड्रोजन रिमूव करके उहदी जगह ते कोई भी हैलोजन साडे कोल हुंदे आ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इन्हां नूं अगर असीं लगा दईए तो साडे कोल जिहड़ा कंपाउंड है वो की बन जाएगा, साडे कोल हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा। की बन जाएगा? हैलोजन कंपाउंड। जदों हैलोजन कंपाउंड बन जाते हैं तो बेटा अगे दो तरीके के हो जाते हैं। वन इज़ दी एलीफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एलोफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड दे विच बेटा कार्बन चेन्स होंदी है। एंड सैकेंड बन जाते हैं साडे कोल एरोमैटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमैटिक हैलोजन कंपाउंड्स दे विच बेटा रिंग होंदी है, एरोमैटिक कंपाउंड्स होंदे जिहदे विच साडे कोल की असीं करदे हैगे एरोमैटिक दे विचों कोई अगर साडे कोल जिद्दां बेंजीन है, इत्थे हाइड्रोजन है, उन्होंने रिप्लेस करके असीं की है एक्स लगा दईए तो एक ही बन जाते हैं एरोमैटिक हैलोजन कंपाउंड्स बन जाते। अगर आप हाइड्रोकार्बनस जिहड़े है साडे कोल चेन वाले है, मतलब कार्बन चेन वाले अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करके एक्स यानी कि हैलोजन कोई भी लगा दिए तो वो साडे कोल एलीफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स जिहड़े वो बन जाते हैं। ठीक है जी। हुण साडे कोल की है एलीफैटिक दियां अगे जिहड़ियां वो तीन तरीके दियां हुंदियां सानूं पता है। एलीफैटिक हैलोजन जिहड़े हुंदे कार्बन चेन दे विच साडे कोल सिंगल बॉन्ड हुंदे, डबल बॉन्ड हुंदे और ट्रिपल बॉन्ड हुंदे। असीं की है जिहड़ा हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, अगर आप कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कर रहे हैं दैन ये साडे कोल की बन जाएगा, साडे कोल हैलो इथेन। अगर असीं देखो साडे कोल कार्बन सिंगल बॉन्ड सीगा, इस चों असीं हाइड्रोजन कढ़िया, एक्स लगा दिता तो एक ही बन गया, साडे कोल हैलो इथेन बन गया। नाउ साडे कोल अगर हैलो एल्कीन की हुंदे, हैलो एल्कीन मतलब कि साडे कोल कार्बन डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड सी, उहदे नाल हाइड्रोजन लगा सी, वो हाइड्रोजन नूं आपां रिप्लेस करके एक्स लगाता तो इट बिकम्स साडे कोल की बन गया, वो जिहड़ा साडे कोल हैलो एल्कीन बन गया। अगर सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड वाले ना अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो वो साडे कोल की बन गया, हैलो एल्काइन बन गया, हैलो एल्काइन। ठीक है। हाँ जी, इस तरीके दे नाल साडे कोल जिहड़े कार्बन हुंदे है वो साडे कोल इत्थे असीं अगर कवांगे तो ये साडे कोल ये जिहड़ा हैगा अगर सिंगल बॉन्ड वाले नाल हैलोजन लगा होए तो इस वाले कार्बन नूं आपां की कवांगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैगा साडे कोल सिंगल बॉन्ड। तो सानूं पता है अगर डबल बॉन्ड वाला होएगा तो ये की हो जाएगा, साडे कोल sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला जिहड़ा कार्बन है उहदे नाल अटैच्ड है। देखो इहदे विच डबल बॉन्ड है, ये इथीन वाला देखो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, असीं इदा जिहड़ा हैगा हाइड्रोजन रिप्लेस किया, दैन इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। अगर असीं ट्रिपल वाले नाल करते हैं तो इट इज़ sp3 वाला जिहड़ा हैगा ये साडे कोल जिहड़ा हैगा वो हैगा। ठीक है, हैलोजन कंपाउंड्स है। ठीक है, पहला असीं करना हैलो एल्केन। But according to the carbon atom, there is another classification of halides. If they are attached with the all the single carbon atom, then it is called a primary haloalkane. ठीक है, उन्होंने आप प्राइमरी haloalkane कहेंगे। अगर if it is attached with the two carbon atoms like 1x and here is also CH3 as you know this is the सेकेंडरी कार्बन आइटम एंड ये सेकेंडरी कार्बन आइटम हो जाएगा। एंड अगर ये तीन होर अगे फर्दर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम नाल अटैच्ड है दैन इट विल बी टर्शरी हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जिहड़े असीं क्लासीफाई वो कर लिया। ठीक है, हैलोइड्स का तुहानूं पता लग गया। नैक्सट बच्चे जो क्लासीफिकेशन है एरोमैटिक हैलोजन कंपाउंड्स की। सो एरोमैटिक हैलोजन कंपाउंड्स भी बच्चे दो तरीके के होंदे हैगे। हाँ जी, एरोमैटिक हैलोजन कंपाउंड्स के विच बेटा एक तो होंदे हैलोजन अटैच्ड टू न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के नाल जिहड़ा अटैच्ड है। ठीक है। एंड सैकेंड हैगा हैलोजन अटैच्ड ऑन साइड चेन ऑफ एरोमैटिक रिंग। हाँ जी, दो तरीके नाल।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋਜਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗਾ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗਾ, ਰਿੰਗ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਅਟੈਚਡ ਹੋਏ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਸੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਕਾਈਲ ਚੇਨ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹੈਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IUPAC ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ IUPAC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਨੇਮ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਟ੍ਰਾਈਵੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਥਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਈਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ IUPAC ਨੇਮ ਦੇਖੋ, IUPAC ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ O, ਕਲੋਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੋਮੋ, ਆਈਡੋ, ਫਲੋਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਸੇਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ A ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈ, K ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈ, A। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ Cl ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ 5 ਕਲੋਰੋ 2,4 ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਹੈਪਟੇਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰੋਮੋ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੋ ਔਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥਾਈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਡੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 ਇਥਾਈਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, 3 ਇਥਾਈਲ 5 ਆਇਓਡੋ ਹੈਪਟੇਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ 5 ਇਥਾਈਲ 3 ਆਈਡੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 2 3 ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਥਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1 2 B ਬ੍ਰੋਮੋ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, B ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਨੇਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ABC ਬੋਲਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਈ ਹੈਲੋਜਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀ ਹੈਲੋਜਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਡਾਈ ਹੈਲੋਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਡਾਈ ਮੀਨਸ ਦੋ ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਇਥੇਨ, ਇਹ IUPAC ਨੇਮ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਥਾਈਲੀਡੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰੋ
क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्लोरो ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗਾ, एल्काइल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ आएगी। और अगर सिमिलर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेम कार्बन ਦੇ ਨਾਲ दोनों हाइड्रोजन लगे हो, दोनों हैलोजन लगे होਣ तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जैम पोजीशन ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ पोजीशन ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? जैम। जैम ਜਾਂ कॉमन नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ आइसो पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ 1 ਡਾਈਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵੈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਲੋਜਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਸੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਿਸੀਨਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਸੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸੇਮ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੈਮੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਿਸੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਰਾਈਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਕਾਮਨ ਨੇਮ IUPAC ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ IUPAC ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸਿੰਗਲ ਹੈਲੋਜਨ ਹੋਏ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਰੋ, ਦੈਨ ਬੈਨਜ਼ੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੋ ਬੈਨਜ਼ੀਨ, ਆਈਡੋ ਬੈਨਜ਼ੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਥੋ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਬੈਨਜ਼ੀਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 2 ਕਲੋਰੋ ਟੋਲਵੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਲਵੀਨ ਔਰ 1 ਕਲੋਰੋ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਟਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਟਾ ਕਲੋਰੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ Cl ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਇਲ, ਅਲਾਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਇਲ ਕਹਿਣਾ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ X ਲੱਗਾ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਨਾਇਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ X ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲਾਇਲ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਨਾਈਲ, ਅਗਰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਾइल। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਲ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਅਗਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੋ ਅਗਰ ਹੈਲਾਈਡ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਕਵਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ H ਬਾਕੀ X ਔਰ X ਲੱਗੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਲ। ਇਹ ਬੈਂਜ਼ਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਲ, C ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਾइल ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ CH X ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਲ। अगर साढ़े कोल CH है इट इज़ बेंजाइल, इट इज़ बेंजल। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो आएगा। सो दिस इज़ द नॉमनक्लेचर। नैक्सट आ गया साढ़े कोल आइसोमरिज्म इन हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन। हैलो अरीनस दे विच आइसोमरिज्म नहीं, ये तुसीं ऑर्थो, मैटा एंड पैरा ही मैंशन करना। बट इन केस ऑफ हैलो एल्केन्स दे विच साढ़े कोल चेन आइसोमरिज्म हो सकती, यानी कि अगर ये देखो जिहड़ी है अगर 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਚੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲੀਨੀਅਰ ਚੇਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ, 4 ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਜਸਟ ਕੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਈਸੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਬ੍ਰੋਮੋਬਿਊਟੇਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 ਬ੍ਰੋਮੋ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੋਮੇਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਆਈਡੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ 2 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 2 ਆਈਡੋਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਊਟੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਥੋ ਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੁਮਾਰੋ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਔਰ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ।